ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। किस मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰਾਰ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰ ਸਵੇਰ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਣਖੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब, सारे सत श्री अकाल। सर, खबर मंत्री साहब की बड़ी अहम है, जिन्होंने मंत्रिमंडल चों बर्खास्त किया गया है, लेकिन उस तो पहला आपां गल मुख्य मंत्री साहब की कर लीए, क्योंकि मुख्य मंत्री साहब के उपर एक बार फिर तो बड़े ते गंभीर इल्ज़ाम लगे ने। इल्ज़ाम LOP लीडर प्रताप सिंह बाजवा वालों ने, इल्ज़ाम राजनीति करन दे ने ते राजनीति भी हड़ां दे विच, हड़ां दे संकट दौरान इस संकट की घड़ी दे विच भी राजनीति करते हुए नज़र आए ने। ये कहते हैं LOP लीडर प्रताप सिंह बाजवा। आखिर किन्ना कारणों नूं लैके ये इल्ज़ाम हुण LOP लीडर दे वल्लों मुख्य मंत्री भगवंत मान दे उपर लगे ने, पूरा मामला की है जी? मान साहब, बड़ी त्रासदी की गल है कि जो पंजाब सारा हड़ां की मार हेठ आया, लोगों की जान माल का नुकसान जिहड़ा हो रहा, तो उहो जे समय दे विच जिथे सरकार अपने कार्यशैली करके विरोधियों के निशाने ते है, उत्थे दूजे पासे विरोधी पार्टियां भी या विरोधी नेता भी कोई मौका नहीं छड्डदे कि सरकार को घेरन दा। हुण ये जिहड़ा मसला जिहड़ा तुसीं पेश करता, एक ताज़ा वीडियो का है। शाहकोट एरिए के इलाके का एक वीडियो कल वायरल हुंदा, जिहदे विच समाज सेवी संस्थावां ਜਾਂ कुछ NGO हड़ पीड़ित लोगों वास्ते समान जिहड़ा वो लैके जा रहे हैं। कच्चा राशन है, पशुओं का पट्ठा है, या कोई इस तरह का। तो उहो जी स्थिति दे विच वीडियो वायरल ये हुंदा कि पुलिस जिहड़ी आ उन्हां नूं डकदी है और प्रशासन जिहड़ा डक रहा, और प्रशासन इस गल ते जोर पा रहा कि जो तुसीं राहत समग्री जिहड़ी तुसीं लैके जा रहे जे, इस राहत समग्री दे वाहनां दे उत्ते मुख्य मंत्री दी फोटो या उसका बैज लाया जाएगा। एक तो ये तर्क, दूजे पासे ये कहा जा रहा कि तुसीं ठीक आ वंडना, तुहानूं कोई वंडन सानूं कोई एतराज़ नहीं आ, पर जो भी तुसीं राहत समग्री जिहड़ी देनी आ वो पहलां प्रशासन नूं जमा कराओ, प्रशासन अपने पद्धर ते वंडेगा। हुण मान साहब, ये सरकार दा तर्क जिहड़ा ये सामने समझ नहीं आ रहा कि ये तर्क की है, क्योंकि अज तक जदों भी पंजाब के लोगों के उत्ते कुदरती आफतां ने कहर ढाया, तो पंजाबी लोगों की एक साझीवालता का एक खास असीं कह सकते कि लक्षण आ कि पंजाब के लोग जदों इहो जिहियां कुदरती आफतां जां कोई भी इहो जिहा भाणा वापरदा, तो लोग बिना किसी भेदभाव तो, जाति धर्म रंग नस्ल के भेदभाव तो उपर उठ के लोगों की सेवा करने वास्ते वो सड़कों पर आ उतरते हैं। तो उही कुछ हुण जिहड़ियां समाज सेवी संस्थावां जां पंजाब के लोग जिहड़े कर रहे हैं। पर पता नहीं की गल दूजे पासे जी आ सरकार आई है, ये गल जी ये सरकार को पता नहीं क्यों नहीं बर्दाश्त हो रही। बड़ा बड़ा प्रश्न है। प्रताप सिंह बाजवे की गल तो आप बाद च करते, पर बड़ा बड़ा प्रश्न ये है कि सरकार को ये गल क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही कि जिहड़ियां समाज सेवी संस्थावां जां जिहड़ी भाईचारक साझ पंजाब दे विच सदियां तो चली आ रही है, तो वो सदियां दे विच लोकां ने हर तरीके के वितकरियां नूं दूर करदिआं लोकां ने इहो जी स्थिति दे विच सेवा जिहड़ी आ वो मन तन तो की है। तो कदे भी किसी ने इस मुद्दे ते एतराज जरा कदे नहीं उठाया, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, किसी ने भी ना, किसी लोगों ने जिहड़े दूजे वर्गां नाल संबंधित ने। ईवन कि पंजाब की इस भाईचारक सांझ की तुसीं सोशल मीडिया ते वेखो कि किन्नी शलाघा हो रही है। वख-वख धर्मां दे लोग किस तरीके नाल पंजाबियां दी इस फराक दिली दी चर्चा करते हैं, शलाघा करते हैं कि ये लोग किस तरीके नाल काम कर रहे हैं।
ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਆ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋ ਲਾਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੀ ਘੇਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਚੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਚਲੋ ਐਲਓਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ? ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਜਿੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬਿਆਨ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਚਲੋ ਨਪੇ ਤੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬੋਲਦੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ
ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਦੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੈਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਉਗਲਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੌਕਠਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿੱਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਹੋਣੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਮਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਧਮਾਕੇ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਆਧਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਲੱਭਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਵਰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ SGPC ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। SGPC ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ SGPC ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਧਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ SGPC ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ SGPC ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੜੀ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਿਤਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਲਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ
ਕਿ ਉਸੇ ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਮੇਂਬੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ। ਪਰ ਅਣਖੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾਗਾ, ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਗੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ SGPC ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੱਲ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਹੁਤੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਲੱਗਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਾਂਚੀਨ ਨੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ND ਦੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, PTC ਕੋਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ NDA ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਰੀ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 1.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣੀ ਆ, ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ 51 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 51 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ 51 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 51 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਰਾਸਕ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ,
ਚਾਹੇ ਉਹ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਗਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਰਤਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਸ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਉੱਥੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਕਿ ਅਸਲ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਣੀ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਵੀ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਖਬਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਵਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਤੋਰਨ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁੱਡਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁੱਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਡਾ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ
ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤੱਕ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੇ ਇਹ ਦੰਡ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਜੀ ਸੋਣਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।